गुड मॉर्निंग। आज मुझे फुर्सत अच्छी सो भाविली कि गोटे बहुत भल टॉपिक उपर टे भल से डिस्कशन करहब आ मत आपण मान व्यूज भी देवे स्टार्टिंग रू कहूँ व्यूज देले मत टे भल लगे कि हाँ यही वे रे कले बेटर हम एनीवे। हाँ आम आज कथा पेरेंटिंग उपरे नॉट एक्जाक्टली पेरेंटिंग बट हाँ फुल्ली पेरेंटिंग उपरे आम केमती कौन छुआ मानकर लालन पालन करवा छुआ मानकर केयर नवा से उपरे पिला मानकर मो मतरे कौन भी पेरेंट खराब नुहति सबू पेरेंट्स बहुत भल समस्ते समस्त छुआ को बहुत भल संस्कार दे था संस्कार समस्ते गढ़ी था आमे माने बड़ होला परे आमे आमर समाज सहित निजर बुद्धि विवेक सहित चालू तापरे आमे निजर निजर जेतबेले गोटे इच्छा जाहिर करूँ सेतबेले आमे दुनिया सामने अलगा देखा जाऊ केमती कहीं ना मो बापा माँ जमती मत पिलाट दिन शिखई कि आमे समस्तंकर गुरुजनकर पाद छुईकी जुहार हवा सेटा आउ जड़े जानी कि हाँ पाद छुईकी जुहार है माने संस्कारी छुआ बट जदि से पिलाटी पाद छुईकी न जुहार कि हाथ में जुहार होने कौन से संस्कारी नुह कि आम से जजमेंटाल हो जाऊँ सांगे सांगे जज करुँच कि मे बी ये पिलाटार पेरेंटिंग खराब ये पिलाटी एमती ना सेमती नुह मे बी तार गोटे कौन अलग लजिक थी जो से पाद छुईकी जुहार है तो आम समस्तंकर भ्यूटा को रेस्पेक्ट दबा आम समस्तंकर कर्तव्य आम समस्ते एमिति एमिति आम समस्ते हवा दरकार जे सबुबले निज मन भितर सहनशीलता रहा दरकार क्षमा दया एगुड़ा सब निहाती रहा दरकार जोटा आजिका जेनरेशन क्या पाखे ना कहीं ना समस्ते समस्ते चाहूँगी किसी ना किसी करने आउ पूरा एकदम इजी वे रे सबू जिनस करेंगे कहीं इजी मेथड चूज करुँच मुझे जानी सबू जिनस माने आमको केमती अति सहजरे मिल अति सहजरे मिलगले अति सहजरे मिलले कौन हुए कौन सी भी जिनस इजी रे मिलगले कौन हुए सहजरे मिलगले तार यूटिलाइज केबे ठीक से हो पारे तो तार दुरुपयोग होमती कि मुझे गोटे एग्जांपल दूची आमर सब बेले कियोस थाए आमर गोटे पाचेरी बड़ पाचेरीटे देखिए सेटा मते जड़े मोर जड़े निजर बहुत निज लोक जी मते मुझे तो मु भी जीवन रे बहुत बेले बेले कन्फ्यूज हो जाए कौन करी कौन नहीं सी मत एडवाइस दियंती कि नहीं तुम्हें एमती कले जिनसटा बेटर हम तो जमती कि गोटे पाचेरी बड़ पाचेरीटा जिते बड़ हम मन रखि ता पछपटे कौन अच्छी देखापी इच्छा हुए कि नहीं सेमती कौन सी जिनस जदि गोटे जिनस को आम हाइड करके रखीदबा कि गोटे जिनस को लुचेकी रखीदबा कि आम कहवा कि ना ये जिनसटा जनइबानी पेरेंटिंग क्षेत्र में कहूँ ये जिनसटा करवानी छुआटीर सेते इगरनेस बढ़ छुआटी सेते कह अच्छा ये जिनसटा कौन जानापी कहीं सी जस्ट आसी दुनिया को तो आम धीरे धीरे ताको शिखौचंती करूचंती तो ये आम कौन करवा दरकार आमर कर्तव्य कौन हवा दरकार आमर कर्तव्य हवा दरकार हाँ ठीक अच्छे आम ता सहित चलिकी ताकू आम केमती ठीक वे रे नहीं पारिबा मुझे कहूनी कि समस्ते ठीक एडवाइस सब छुआ को दे पारे आजिका जेनरेशन जो टाइप रो विश्वास करंतु मो पुओ एमती बेले बेले गोटे गोटे क्वेश्चन कर दूची जार आंसर मु भी ताको दे पारुनी सो देखिकी सिचुएशन देखिकी से माइंड से कथबार्ता सबू देखिकी आमको तांको हिसाब रे ही चलने को पड़ो हाँ तांको हिसाब रे चलवा कथार मोर मन पड़ला आजिकल पिला माने समस्ते बहुत कौन कहि जिद्दी स्वभाव रहीगले स्टबन नेचर कहीं गले कहीं आम तांको से जोटा फटाक से मागिले आम फटाक से दे दौरान ठीक ना भूल तो दे छुआटा तो मागुची ठीक हो बड़ हेले ठीक हो यहाँ ठीक अच्छे देदेबा ना सेटा है आमर प्रथम भूल आम कौन कले से सांगे सांगे देदेले मु कौन करे एक्जाक्टली से मागे डिमांड नो डाउट समस्त आपण पिला जहाँ मो पिला भी सेया किंतु मु
ଅଲଗା କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରି ମୁଁ ଭାବନ୍ତୁନି କି ମୁଁ ଗୋଟେ କେଉଁ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ କୋଚ୍ ଦେଉଛି କି କୋଚିଂ ନେଇଛି କି ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ସେ ମାଗିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରେ, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବି ୟା କିଛି ବି ଗୋଟେ କହିବି କି ଆଚ୍ଛା ବାପା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲେ ଏଇଟା ବେଟର୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ତୋତେ ଦିଆଯିବ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବାକି ଏବେ ନୁହଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପରେ ନେବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ସେଇଟା ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବ। ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ଅଛି ଅଣ୍ଡନ୍ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ବୁଝେନି, ଟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ ଶୋ କରେ ବହୁତ କି ନାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ମାନେ ଏବେ ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟି। ତ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ନିଜକୁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଦେବା କି ରାଗିକି କହିଦେବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଫିୟର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲି ବୋଲି ଏମିତି ମୋତେ କହିଲେ, ତ ମୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ଠୁ ଏଇଟା କହିବିନି, ସେ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦେଖୁଛି ସୋସିଆଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କି ପିଲାମାନେ ଆଗର ପିଲାମାନେ ଭଲ ଥିଲେ, ଏବେକା ପିଲାମାନେ ଖରାପ। ନାଇଁ ଆଗର ପିଲାମାନେ ଖରାପ, ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯୁଗ ବି ସେମ୍ ଅଛି, କେବଳ ଆମେମାନେ ଆମ ଚଳିବା ଶୈଳୀ, ରହିବା ଶୈଳୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ଏବେ କେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି, ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ, ଆମେ ଦୁହେଁ, ଆମର ଦୁଇ ୟା ତ ଆମର ଏକ, ଆମର ଦୁଇ ବି ଆଉ ଆଜିକାଲି ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ, ବଟ୍ ଦୁଇ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବହୁତ ଜଣ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତର୍କ କରିବେ କି ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ହେଲାଣି, ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହେଲାଣି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର, ତ ଦୁଇ ହେଲେ ଅସୁବିଧା। नो, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ପିଲାର ସାଇକୋଲୋଜି ବି ଅଛି, ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ତା ସମ ଏଜ୍ର ୟା ତାଠୁ କମ୍ ଏଜ୍ର ନିହାତି ଦରକାର, ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ରହିବା ପାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତା ଉପରେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଆଉ କେବେ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବିବେ କାହିଁକି ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଛୁଆଟି ହେଲା ପରଠୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ମୋତେ ମିଳିଲା। ଚାପ୍ଟର ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଣୁଛି କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂଟା କେମିତି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେବା ଦରକାର, ମୋ ବାପା ମାଆ ମାନେ ସତରେ କେମିତି କରିଥିଲେ, ଆମେମାନେ କେମିତି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ ଏତେ ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବାନି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ। ତ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ନିଜର କ'ଣ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ପିଲା ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମାନିବେନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ୱେରେ ନେବା। ଗୋଟେ ପିଲାଟି କହୁଛି, ଆମେ କେତେ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣନ୍ତିନି, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ବେଳେବେଳେ କାମରେ, ଯେ ମୋ ଛୁଆଟି କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଇଗ୍ନୋର କରେ, ବଟ୍ ତା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେ କି ମୋ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ। ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲି ମାନେ ସେ ଅଦର କେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଏନଗେଜ୍ ରହିଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ତାକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇছে, ଲାଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ମୋତେ ବି କହିବ କି ମା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଡାକୁଥିଲି, ଏଇଟା ତୁମେ କଲନି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍। ତ ସେ ଜିନିଷଟା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକି କେହି କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରନ୍ତିନି, ସେଇଟା ହେଇଯାଏ, ବଟ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବା, ସୁଧାରି ପାରିବା। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣିପାରେନି, କେତେବେଳେ ବହୁତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମାଇଣ୍ଡ ଥିବି କି କେତେବେଳେ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି, କରିଦିଏ, ଦେନ୍ ପର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତାକୁ କୁହେ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେଉଁ ୱେରେ ବିହେଭ୍ କରିବେ, ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ୱେରେ ଅନୁକରଣ କରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହିଁ ନଜର କରନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ କରିକି ରଖିବେ, ବଟ୍ ହଁ ବହୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଚର, ଯଦି ଆପଣ ଲାଉଡ଼ ଆୱାଜରେ କଥା ହେବେ, ପିଲାଟି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅନୁକରଣ କରିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ ନେଇକି ଆମ ନିଜର ସ୍ୱଭାବଠୁ ନେଇକି ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଯଦି ଚଳିପାରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମାଜଟିଏ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ଆଗ ସମାଜ ଭଲ ଥିଲା, ଆଗ ସମାଜରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନଥିଲା, କାହାକୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗ ସମାଜରେ ଏତେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା ଜିନିଷଟି, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ, ଏବେ ସବୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କମାଲ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଆଗରୁ ସୋସାଇଟିରେ ନିର୍ଯାତନା ଯାହା ବି ସବୁ
ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ହେଉନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ, ଏବେ ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓମେନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିଲାଗି ଏ ଜିନିଷଟି ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଦିଶୁଛି କି ହଁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଦୁନିଆରେ, ଇଏ ଚାଲିଛି ସେ ଆୱାରନେସ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆୱାରନେସ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆୱାରନେସ୍ଟା କେଉଁ ୱେରେ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋସିଡିଓର ମାଲୁମ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଲୋକଲୋଚନକୁ କେମିତି ଆସିବ ସେଇଟା ଜଣାନଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ସେ ଜିନିଷଟି ଆଉ ନାହିଁ, ଦୁନିଆ ଚେଞ୍ଜ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଘରଟିକୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମ ଉପରେ, ଆମ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଉପରେ, ଆମେ କେଉଁ ୱେରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁ ୱେରେ କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ବି ରେସପେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ତାର ବି ମନ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଡିସରେସପେକ୍ଟ କଲେ ଇଏ କଲେ ସେ ସେଇଠୁ ଡିସରେସପେକ୍ଟଟା ଶିଖିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଘରୁ ଶିଖନ୍ତି, କେହି କେଭେ କେଉଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖନ୍ତିନି। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ପିଲାଟି ଏମିତି ବାହାର ଲୋକମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଶିଖିକି ହେଇଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ବାହାରଟା ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ କିନ୍ତୁ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ପକାଇବନି। ଆପଣ ପିଲାଟିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିବନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଯଦି ବୁଝେଇବେ ବାପା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ କଲୁନି କି ମା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ କଲୁନି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବୁଝିଯିବେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସ୍ୱଭାବ ନେଚର ଯଦି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଇଥିବ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଛୁଆଟି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବନି। ଏନିୱେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜି କହିଦେଲି, ଯଦି କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ମୋତେ କହିବେ, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି ହଁ କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ବଟ୍ ହଁ ଏତିକି ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି କେବେ କୌଣସି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁନି ଦୟାକରିକି। ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କେବେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, କାଁ ଭାଁ କେତେ ଜଣ ଥିବେ ଯଦି କେବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ଦୟାକରିକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ କେବେ କହିବେନି ଖରାପ ବୋଲି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କେହି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବଡ଼ ହେଇକି ସମାଜ ସହିତ ରହିକି ଆମେମାନେ ଆମ ଅଶିକ୍ଷିତତା ଦେଖାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି।